Hi guys, welcome to Infi Tamil. So, இன்னைக்கு நம்ம daily challenge solve பண்ணலாம். First, it's going to be in English, and next, it will be going to be in Tamil. So, for Tamil, you can check out description below. So, now let's understand our question. So, mirror and water images quadrants. So, they have given R into C as the input, and the matrix of size R into C is also given as input, and our task is to find the mirror image and water image, and we have to print that as the output. So now let's see the test cases to understand it better. So these are the test cases. R and C as given as input, and the matrix of size R into C is, we have got the R into C as the input. So now what we have to do is we have to uh, find the quadrants. So these are the first, second, third, and fourth quadrants. So in these, we have to take first this quadrant, and we have to find the water image of this. If you see this in water, 50 will come here, 12 will come here, and 16 will come here, and 44 will come here, 49 will be here, and 43 will be here. So this is how it's been printed here. After that, the again the top left top left quadrant is being printed in this direction again. So if you find the water image for this, 43 will become here, 44 will come here, and 12 will come here, and 49, 16, and 50. So this is how it's been printed in this quadrant. So if you see here, whatever it's been printed here, for this again we have to find water image. So 12 will come here, 50 will come here, 44 and 16, 43, 49. So it will be like this will be, this watermark will be printing here, and this watermark will be printing here. So this is how it's going to work, and I think you understood the question. So now let's see how we can solve in Python programming language. So let me cancel this. We will be using this for our test cases. So now let's see how we can solve. So let me open my one. So this is the program. So as usual, what I have said, R and C, we have getting it as input, and the matrix of size R and C is been treated as input. So this is the sample test case that I have got, and here we have given a space here to just understanding. This is the indexes. So this indexes will be very much helpful for us to construct the logic. So first, what I am doing is one more thing which I have left to say is that the value of R and C will be always even. That is also given in the question. So we have to make sure to construct the logic according to that. So that's the reason why I have given R by 2. So this is going to return the half of the value of R and half of the value of C. So why I'm doing is that we need only the first quadrant, that is the top right quadrant. So that's the reason why I have given R by 2 and C by 2. So I'm going to iterate between these quadrants. So what I'm doing is, if you see here, this value is need to be here. This value and this value is going to be same. That's what we have seen here. So see the output, 49 and 49, 16 and 16, 50 and 50. So that's the reason why I have given matrix of I of C minus J minus 1. That means I'm decrementing the J every time with the C. So that the value will be coming right after this. So this value will be here, and this value will be here, and this value will be here. So similarly, the 10 for that, 15, 11 will be there at 14, and 12 will be there at 13. So by this statement, you will be getting the mirror image of the top left quadrant to the top right quadrant. So after that, in the second statement, what I am trying to do is, uh, in the first we have printed the watermark of first in the left side,
Now we are going to print the watermark of this in the bottom side. So similarly, what I am doing is I am using r minus I minus I. So this means this value will be printed here, and this value will be printed here, and this value will be printed here. That's what we want. See here, this value need to be here, this value need to be here, and this value need to be here. So that's the reason why I am using that. So after that, what we need is whatever the value is present here need to be here. Sorry, whatever the values here need to be here. These values need to be here. So that's the reason why I am using the third statement. So this third statement will replace the value of 2 5, the value that is present in the 2 5 3 5 2 4 3 4 and 2 3 3 3 with the values which are present in the bottom left quadrant. So this is how it's going to work. I think you guys can understand if you try to solve this by manually using the test cases. Maybe you may not understand what I am saying right now. So just iterate the loop and try to use the test cases and traverse with this, so you will understand it. So this is very simple. After doing this, yes, we are going to print that out using the row. Just using the row and printing and unpacking the each rows. So this is how it's going to work. I think you guys will solve the daily challenge today. Now let's see how we can go through with the explanation is going to with in Tamil. ஸோ ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு இன்ஃபி தமிழ். ஸோ இன்றைக்கி டெய்லி சேலஞ்ச் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ இன்றைக்கி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மிரர் அண்ட் வாட்டர் இமேஜ் குவாரண்ட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி கொஷின் ஈஸி தான். நம்ம இதை பைத்தானில் சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். நமக்கு வந்து ஆர் அண்ட் சி கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப் சைஸ் ஆர் இன்டு சி. ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து வாட்டர் இமேஜ் அண்ட் மிரர் இமேஜ் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம். அதாவது இந்த குவாரண்ட்டை நம்ம செப்பரேட் பண்ணிட்டு டாப் லெஃப்ட், அதாவது டாப் லெஃப்ட் இருக்கிற குவாரண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ஒரு இதுக்கும் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம டெஸ்ட் கேஸை பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ டெஸ்ட் கேஸ் நான் காட்டுறேன். ஸோ தீஸ் ஆர் டெஸ்ட் கேசஸ் ஆர்என்சி. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இதில் அவுட்புட் எப்படி பிரிண்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப் லெஃப்ட் குவாட்ரண்ட், அதாவது தீஸ் 6 வேல்யூஸ், இந்த 6 வேல்யூஸ் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு வாட்டர் இமேஜாக அங்கிட்டு பிரிண்ட் ஆகும். இப்போ இதை இப்போ 49 வந்து இங்கே போகணும், 16 இங்கே பிரிண்ட் ஆகணும், 50 வந்து இங்கே பிரிண்ட் ஆகணும். ஸோ அப்படி தான் உங்களுக்கு இங்கே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதோட வாட்டர் இமேஜ் அப்படியே உங்களுக்கு இங்கே பிரிண்ட் ஆயிருக்கு, அப்படியே உங்களுக்கு இப்படி பிரிண்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதே குவாட்ரண்ட் வந்து அப்படியே டவுனும் அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும். இங்கே 43 44 12 49 இங்கே வரணும் 16. ஸோ அப்படி தான் உங்களுக்கு இங்கே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு. இந்த மேலேருந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பிரிண்ட் ஆகிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இங்கே இருக்கிற குவாட்ரண்ட் இருக்குல்ல, அதோட வாட்டர் இமேஜ் வந்து இங்கே பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ அப்படி தான் பிரிண்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ 12 இங்கே போகுது, 50 44 இங்கே பிரிண்ட் ஆகும், 43 இங்கே பிரிண்ட் ஆகும், 49 இங்கே பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ இதுதான் கொஷின். நீங்கள் கொஷினை இன்னும் நல்லா கொஞ்சம் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். ஐ திங்க் இப்போ நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இதை பைத்தானில் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் ஆர்என்சி வந்து இன்புட்டை வாங்கியிருக்கேன், அதுக்கப்புறம் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் சைஸ் ஆர்என்சி வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இந்த டெஸ்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் நல்லா புரியும். ஸோ இங்கே இருக்கிற வேல்யூஸ் தான் இங்கே பிரிண்ட் ஆக போகுது வாட்டர் மார்க்காக, அண்ட் இங்கே இருக்கிற வேல்யூஸ் அப்படியே டவுனில் வாட்டர் மார்க்காக பிரிண்ட் ஆக போகுது. நெக்ஸ்ட் என்ன ஆக போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற வேல்யூஸ் இதுக்கு வாட்டர் மார்க்காக பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ அப்போதான் கொஷினு. ஸோ என்ன பண்ண போகிறோன்னா நான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 வேல்யூஸை மட்டும் தான் நான் ட்ராவல்ஸ் பண்ணவே போகிறேன். ஸோ அதனால R/2 அண்ட் C/2 போட்டு ஒரு கொஸ்டினில் இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ வந்து எப்பயுமே மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் சைஸ் வந்து ஆர் அண்ட் சி எப்பயுமே ஈவனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால நம்ம ஈஸியாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம், அதில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. ஸோ அதனால நான் வந்து இங்கே டேரெக்டாக டிவைட் பண்ணியிருக்கேன். பண்ணிவிட்டு ஸோ I அண்ட் C மைனஸ் JI J1 இது ஏன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு இங்கே வரணும், இங்கே இருக்கிற வேல்யூ இங்கே வரணும், இங்கே இருக்கிற வேல்யூ இங்கே வரணும். ஸோ அதுக்காக தான் நான் இந்த லைன் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்படி பண்ணும்போது இந்த குவாரண்ட்டில் இருக்கிற மொத்த வேல்யூவோட வாட்டர் இமேஜ் இங்கே வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த லைன் எதுக்கு கொடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த குவாரண்ட்டில் இருக்கிற இமேஜோட வாட்டர் மார்க் அப்படியே நமக்கு இந்த குவாரண்ட்டுக்கு வந்துடும்.
அதுக்காக தான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் இந்த லூப்பை வந்து ஐட்ரேட் பண்ணி நீங்கள் மேனுவலாக சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரியும். ஏன்னா வந்து ஆர் மைனஸ் ஐ மைனஸ் ஒன் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு. பட் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தோன்னே புரியுதுனாலும் நோ ப்ராப்ளம், இட்ஸ் ஃபைன். அண்ட் தேர்ட் லைனில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே இருக்கிற வேல்யூஸை வந்து இதோட வாட்டர் மார்க்கை வந்து இந்த இந்த குவாரண்ட், அதாவது ஃபோர்த் குவாரண்ட்டுக்கு நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன். இதுதான் இது ஒர்க் ஆக போகுது. ஃபைனலாக இந்த லாஜிக்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக நான் வந்து வேல்யூஸை பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி டெய்லி சேலஞ்ச். நீங்கள் இன்றைக்கி சால்வ் பண்ணிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பை காய்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஹாப்பி கோடிங். பை காய்ஸ்.